आईडी लोग हैकर आ गया सब आ गया हैकर आ गया। हैकर आया, पासवर्ड चेंज, गोल-गोल घूम रहा है। आईडी लॉक जैसे शब्द बोलकर भाग रहे इस युवक की ये हालत फ्री फायर खेलने से हुई है। इरफान की ऐसी हरकतों की वजह से ग्रामीणों को उसे बांध कर रखना पड़ता है। पता चला कि वो पबजी नामक कोई गेम खेलता था और उसका मोबाइल खराब होने की वजह से वो उसके दिमाग में चढ़ गया। तो इन परिस्थितियों में वो गेम उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो पा रहा है। मदन पकड़ लेगा। फ्री फायर की लत का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हैकर आ गया सब आ गया हैकर आ गया। યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટા, ફેસબુક વગેરેનો આ જમાનો, આમાં કલાકોની કલાકો જો ફાળવવામાં આવે તો તકલીફ કઈ ઊભી થાય। એક બહુ સારા સુધીર ચૌધરી લગભગ એક નામ છે અને બહુ સારા રિપોર્ટર છે, આપણે એકવાર એની વાત સાંભળીએ। और अमेरिका में हुई ये स्टडी के कहती है कि कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन देना ठीक वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे को 800 सीसी की कोई रेसिंग बाइक दे दी जाए। यानी जो माता पिता अपने बच्चों को ये सोचकर मोबाइल फोन देते हैं कि इससे उनके बच्चों का मन बहला रहेगा, वो बहलता रहेगा, वो तमाम लोग अपने बच्चों को असल में मानसिक रूप से बीमार बना रहे हैं। इस स्टडी में लिखा है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे या युवा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उन बच्चों का बौद्धिक विकास काफी प्रभावित होता है और ऐसे बच्चे हिंसा को भी सामान्य मानने लगते हैं। उनके लिए हिंसा आम बात होती है और उनका स्वभाव भी काफी आक्रामक हो जाता है। ये देखो गाइस, ये देखो पूरा के पूरा ध्यान फोन में। बस आजकल की जनरेशन का यही हाल है, बस फोन चलाते रहो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है इनको। क्या कर रहे हो? બહુ સરસ એમની વાત છે। 4 મુદ્દાઓ એમણે કીધા છે કે આ મોબાઈલને કારણે અત્યારે કેવી કેવી તકલીફો નિર્માણ થાય છે। પારિવારિક સમસ્યાઓ તેમજ પતિ પત્ની વચ્ચેના સંબંધોમાં જે તિરાડ, આ બધાના કારણ પણ ઘણીવાર મોબાઈલ બન્યા છે અને બનતા રહેશે। મોબાઈલની એટલી બધી લત, એટલા બધા એમાં ગળા ડૂબ થયેલા છે, પરિણામે આ માણસ ઓનલાઈન ગેમ રમનારો ગેમર છે, મોબાઈલમાં લૂડો વગેરે બધું રમનારો, અને એમના શબ્દો પણ કંઈક એવા જ બધા છે। એ માણસ એને દોરડાથી બાંધવો પડ્યો, જાત જાતના તોફાનો કર્યા। આવા મોટા માણસો, નાના છોકરાઓ, બધામાં એક સરખા પ્રોબ્લેમ અત્યારે જોવા મળ્યા છે। નાનામાં નાના છોકરાથી માંડી અને મોટામાં મોટા વડીલ સુધી બધામાં આ પ્રશ્નો દેખાય છે। गर्मी की वजह से रास्ते में चलते चलते एक आदमी बेहोश होकर गिर गया। अब आसपास के लोगों ने उसकी मदद तो कर दी, लेकिन उसके घर वालों को सूचित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके फोन के अंदर तो पासवर्ड लगा हुआ है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो क्या करें, अपने फोन में पासवर्ड या पैटर्न लॉक ना लगाएं, लगाओ, लेकिन एक सेटिंग जरूर कर लो ताकि अगर कोई समस्या हो तो लोग आपकी मदद कर सके। इसके लिए सबसे पहले मैं सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग ओपन करके यहाँ नीचे आएगा सेफ्टी एंड इमरजेंसी। मैं सेफ्टी एंड इमरजेंसी पे क्लिक करूंगा। यहाँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स नजर आएगा आपको। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में जाकर मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐड कर दूं। आप अपने फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का, किसी का भी आप जो है वो कॉन्टैक्ट जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये मान लीजिए मैंने 2 कॉन्टैक्ट्स डाल दिया, आप इससे ज्यादा कॉन्टैक्ट भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बिना इसे लॉक किए यहाँ पर जाकर इमरजेंसी में मैं यहाँ टैप करूंगा और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ऑनर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब अगर आपका फोन लॉक होगा तब भी आपकी मदद करने वाले लोग आपके फोन को बिना अनलॉक किए आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और सारे रिश्तेदारों को, सारे जानकारों को भेज दो, सारे ग्रुप्स में डाल दो। ये इंफॉर्मेशन पूरे भारत भर में हर आदमी के पास होनी चाहिए। એક વાર તાળીઓથી આ ભાઈને આપણે વધારવા જેવા।
ઇમરજન્સી કોલ માટે એવા નંબર તમે એના પહેલાં વાત સમજાણી શું કહેવા માંગ્યું એણે શું કીધું? તમારા પરિવારના કે તમારા મિત્રો કે તમને જેને વિશે પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય, ઘણા માણસો એમ કહેતા ને અડધી રાતે તમે તારો ફોન કરજો ને તારા માટે માથું હાજર છે, એવું બોલનારા ઘણા મળે, પણ ટાણે ફોન ન ઉપડતા હોય એવાના નંબર આમાં ક્યારેય સેટ કરવા નહીં. આ પહેલી વાત. નંબર એવા સેટ કરવા કે પહેલી રિંગે ફોન ઉપડી જાય અને તમને જરૂર હોય ઇમરજન્સીમાં ત્યારે એ પોતે આખું ઉપડી જાય. બરાબર? અડધી રાતે પણ એ ગાડીને કિક મારી અને તમારા સુધી આવે એવું તમને ભરોસો હોય, એવા તમારો અંગત હોય, નજીકનો હોય, મિત્ર હોય, આડોશી પાડોશી હોય, સગા સંબંધી હોય, ઘર ફેમિલીના સભ્યો હોય, એવા નંબર અને જે કાંઈ 2, 5, 7 એની કેપેસિટી હોય એ પ્રમાણે નંબર એમાં સેટ કરી દેવા, જેથી કરીને તમારો મોબાઈલ લોક હોય છતાં પણ એવી ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં પણ કોકને સાથે સંપર્ક કરી તમે કોના સંબંધી છો, તમે ક્યાં રહ્યો છો અને તમારી વિશે જાણકારી આપવા માટે માણસોને એટલી મદદ થઈ શકે. તો આવી એક તમારા માટે ખાસ મહત્ત્વની અને ઉપયોગની વાત હરિભક્તો આ વિડીયોમાં આપણે કરી. 2-4 વાતો આ વિડીયામાં કહેવામાં આવી કે વધારે પડતો મોબાઈલનો ઉપયોગ, એમાં પણ ખાસ કરીને ગેમનો ઉપયોગ અને એમાં પણ વિડીયો જોવાનો ઉપયોગ, એમાં પહેલું કારણ કે સ્વભાવ આક્રમક થઈ જાય છે. એટલો બધો સ્વભાવ ક્રોધી થઈ જાય છે, આક્રમક બની જાય છે, એમાંથી હિંસા વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે એવું આજનું આ રિસર્ચ કહે છે. બીજું, એને કારણે સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય છે, કારણ કે એમને કોઈની સાથે બોલવું ગમતું નથી અથવા તો કોઈની વાત સમજવા સાંભળવા એની તૈયારી હોતી નથી. એનું મગજ સતત જ કચકડાની દુનિયા એની સાથે કનેક્ટેડ થઈ ગઈ છે, એટલે આવા બધા પ્રશ્નો પાર વગરના આવે છે. આપણે બધા આજની સભામાંથી ખાસ એવો આગ્રહ રાખીએ કે મોબાઈલનો જરૂર પૂરતો ઉપયોગ, આ દુનિયામાં જાત જાતના વિડીયો બનાવનારા છે, જાત જાતની રીલ્સ બનાવનારા છે. એ રીલ્સ તમે કદાચ જોવા જાઓ, તમારે આખી જિંદગી ઓછી પડે પણ રીલ્સ ખૂટે નહીં. સાચું ખોટું? ડેઈલી લાખો ક્રિએટર્સ છે અને કરોડોની સંખ્યામાં વિડીયોઝ અપલોડ થાય છે અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ પર. એ બધા વિડીયા જોઈ લેવા આપણા માટે કાંઈ જરૂરી છે નહીં. હું એનો બહિષ્કાર નથી કરતો, એનો વિરોધ નથી કરતો, પણ એટલી વાત અવશ્ય કરું છું કે આપણે ઉપયોગની વાત, આપણા કામનું જેટલું છે એટલું આપણે અવશ્ય જોવું, કારણ કે ટેકનોલોજી એ આપણા જિંદગીનો એક ભાગ બની ગયો છે. તો જરૂર પૂરતો ઉપયોગ કરી અને બાકીનું ફોકસ આપણે આપણા કામકાજને આપીએ તો જિંદગી બહુ સારી રીતે જીવાય એવું છે. નહીં તો જિંદગી એક સમસ્યા, જિંદગી એક માથાકૂટ બની જાય છે. ઘણા બધા એવા કિસ્સાઓ સાંભળવા જાણવા મળે છે કે છોકરાઓ બેકાબૂ થઈ જાય છે. એનું કારણ આ છે. ઘણા સમય પહેલાં આપણે એક વાત કરેલી કે એપલ કંપનીના માલિક સ્ટીવ જોબ્સ, કોણ છે? એપલ રાખતા હોય એને ખબર હોય, સ્ટીવ જોબ્સ. એમણે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં એમ કીધેલું કે મેં મારા સંતાનોને એપલ આપેલો નથી, ઇન શોર્ટ મોબાઈલ આપેલો નથી, કારણ કે હું જાણું છું કે આનું સર્જન મેં કર્યું છે, આ કેટલો ડેન્જર રાક્ષસ છે એવું હું જાણું છું, અને માટે મેં મારા છોકરાના હાથમાં નથી, આખી દુનિયાના છોકરાના હાથમાં ભલે આપી દીધું, પણ પોતાના છોકરાના હાથમાં આપ્યું નહીં. કારણ માત્ર એટલું કે એ જાણતા હતા આ ડેન્જર કેટલું છે. તો આવો આપણે સૌ કોઈ માઇન્ડ ફોકસ કરવાને માટે એક જગ્યા ઉપર વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપીને કામ કરવાને માટે મોબાઈલનો પૂરતો ઉપયોગ કરવાનો આજથી આપણે આરંભ કરીએ. બહુ જરૂરી છે. એટલા માટે જેટલા માણસો ડિસ્ટ્રેક્ટ થાય છે, પોતપોતાના કામમાં ફોકસ નથી કરી શકતા, એનું બહુ મોટું રીઝન છે. અને આવનારા સમયમાં હજી આ રોગ, આ બીમારી વધતી જવાની છે. માથાના દુખાવા, આંખની તકલીફો વગેરે વગેરે બહુ વધવાનું છે. આ બધી જે ટેકનોલોજી છે, સ્ક્રીનિંગ જે છે, સ્ક્રીનિંગ આઈ
ટાઈમ છે જેટલો વધે છે એટલી તકલીફો વધારે ને વધારે ઊભી થાય. માટે બહુ સ્માર્ટલી એનો ઉપયોગ કરીએ, બહુ વિચારપૂર્વક ઉપયોગ કરીએ. દુનિયામાં જેટલા પાપ આચાર થાય છે એમાં પણ આ બધાનું બહુ મોટું પરિબળ છે. ગઈકાલે જ વાત કરતો હતો, આવનારો સમય એ એઆઈનો યુગ છે. એ ટેકનોલોજી, તમારામાંથી જે થોડા ભણેલા હશે એ બધાને કદાચ ખ્યાલ આવશે એ ટેકનોલોજી શું છે. ઓટોમેટિક બધું કામ થાય છે અને કેટલાય માણસોની નોકરીઓ તો ખાઈ જાય તો 1-2 નંબરની વાત છે, પણ મુખ્ય વાત એટલી છે કે પ્રાઇવસી ઝીરો થવા લાગે છે એમાં. અને બીજી સમસ્યાઓ ઘણી બધી સર્જાય છે. થોડા દિવસ પહેલાં ઓપન એઆઈ બહુ મોટી જાયન્ટ કંપની છે એઆઈની, અને એમના સર્વશ્રેષ્ઠ એન્જિનિયર 27 વર્ષની માત્ર ઉંમર. કેટલી? 27 વર્ષની ઉંમર, કરોડો રૂપિયાનું પેકેજ, પણ યુવક સુસાઇડ કરીને મરી ગયો. ઘણા બધું એના પાછળ રિસર્ચ છે કે ઘણા બધા એના કેસ વગેરે પણ છે કે ખરેખર એને મોકલી દેવામાં આવ્યો કે પછી એને આ સુસાઇડ કર્યું, 2 નંબરની વાત છે. પણ એમણે એક વાતનો અવાજ ઉઠાવેલો કે આ ડેન્જર છે. કંપનીની સામે, કંપનીના વિરોધમાં એ વ્યક્તિ બોલ્યો, પરિણામે જીવનથી હાથ ધોઈ નાખવા પડ્યા. કારણ માત્ર એટલું કે આ ટેકનોલોજીસ